அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். 23வது அத்தியாயத்துல பிருத்துராஜன் விமானத்துல ஏறி வைகுண்டம் போறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இந்த 24வது அத்தியாயத்துல பிருத்துவனுடைய சந்ததிய பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच जिजिताश्वोऽधिराजासीत् पृथुपुत्रप्रदुश्रवाः यवीयोभ्यो अदधात्काश्च भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः हर्यक्षाय आदिशत् प्राचीम् धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं वृखसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः अन्तर्धानगतिं चक्राते लब्ध्वान्तर्धानसंयुतः अपत्यत्रयमादत्त चिकण्डिन्यां सुसम्मतं पावकपवमानश्च शुचिर्यज्ञयः पुरा वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः अन्तर्दानो नभस्वत्यां हविर्दानम् अविन्दत य इन्द्रम् अस्वहर्तारं विद्वान् अपि न जग्निवान् राज्ञां वृत्तिं कराधान दण्डशुल्काधिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विससर्जः तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानम् आत्मदृक् यजंस्तल्लोकताम् आप कुशलेन समाधिना हविर्दानात् हविर्दानी विदुरासूतषट्सुतान् बर्हिषदं घयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतं बर्हिषत्सु महाभागो हाविर्दानिः प्रजापतिः क्रियाकाण्डेषु निष्णातः योगेषु च कुरुद्वः यस्येदं देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैकुशैरासीदे आस्तृतं वसुधातलं सामुद्रीं देवदेवोक्ता उपयेमे शतधृतिं यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं शुष्ट्वलङ्कृतां परिक्रमन्तीम् उद्वाहे चकमेऽग्निः सुखीमिव विबुधासुरगन्धर्व मुनिसिद्धनरोरगाः विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यैव नूपुरैः प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतदृद्ध्यां दशाभवन् तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसः पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्नवमाविशन् दशवर्षसहस्राणि तपसार्चं तपस्पतिं यदुक्तं पतिदृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः विदुर उवाच प्रचेतसां गिरिद्रेण यतासीत् पतिसङ्गमः यदुताः हरप्रीतः तन्नो ब्रह्मन् वदर्थवत् सङ्गमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणां दुर्लभो मुनयो दद्युः असङ्गाद्यम् अभीप्सितम् आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य
लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यम् शिरसाधाय साधवः दिशं प्रतीचीं प्रययुः तपस्या धृतचेतसः समुद्रम् उपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सरः महन्मनैव स्वच्छम् प्रसन्नसलिलाशयम् नीलरक्तोत्पलाम्बोज कल्हारेन्दीवराकरम् हंससारसचक्राह्व कारण्डवनिकूजितम् मत्तभ्रमरसौस्वर्य हृष्टरोमलताङ्घ्रिपम् पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवम् तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरम् विसिस्म्यूराजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यने हर्ष्येव सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तम् सहानुगम् उपगीयमानम् अमर प्रवरम् विबुधानुगैः तप्तहेमनिकायाभम् शितिकण्ठम् त्रिलोचनम् प्रसादसुमुखम् वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः सतान् प्रपन्नार्तिहरः भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञान् शीलसम्पन्नान् प्रीतान् उवाचः रुद्र उवाच यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं यः परं ब्रह्मसः साक्षात् त्रिगुणाङ्गीवसंहितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चतां येति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोत वैष्णवं पदं यताहं विबुधः कलात्यये अथ भागवता यूयं प्रियास्त भगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रेयान् अन्योऽस्ति कर्हिचित् इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः मैत्रेयोवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवान् आहतान् शिवः भक्ताञ्जलिन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्दुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मात्मने नमः नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तराय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रत्युम्नाय अन्तरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय हृषीकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्जैषेत्रय्याः पतये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्
त्वात्मदेहाय विशेषाय स्तवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सहवोजो बलाय च अर्थलिङ्गाय नभसे नमो अन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्तासिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मीडुषे अहङ्कृतात्मने चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नोदितृक्षूणां देहि भागवतार्चितम् रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम् स्निग्धप्रावृद्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहम् चार्वायत चतुर्बाहुं सुजातरुचिराननम् पद्मकोशपलासाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकम् सुद्विजं सुखपोलास्यं समकर्णविभूषणम् प्रीतिप्रहसितापाङ्गम् अलकैरुपशोभितम् लसत्पङ्कजकिञ्जल्क दुकूलम् मृष्टकुण्डलम् स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेकलम् शङ्खचक्रगता पद्म मालामन्युत्तमर्धिमथे सिंहस्कन्दत्विशोभिप्रथ सौभगग्रीवकौस्तुभम् श्रियाणपायिन्याक्षिप्त निकषास्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्न वलिवल्गुतलोदरम् प्रतिसङ्ग्रामयद्विश्वम् नाभ्यावद्दगवीरया श्यामस्रोण्यदिरोचिष्णुदुकूलस्वर्णमेकलम् समचार्वङ्घ्रिजङ्गोरु निम्नजानुसुदर्शनम् पदाशरत्पद्मपलासरोचिषा नखद्युभिर्नोऽन्तरगम् विदुन्वता प्रदर्शय स्वीयम् अपास्तसाध्वसम् पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सताम् यद्भक्तियोगो भयदः स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम् भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम् स्वाराज्यस्यापि अभिमत एकान्तेन आत्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्य सताम् अपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेद् पादमूलं विनापहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिवन्द्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित ब्रुवा क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किम् उताशिषः अतानकाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोः अन्तर्बहिस्नान विदूत पाप्मनाम् भूतेषु अनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनाम् स्यात् सङ्गमो अनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्त
चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशद यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् यद्रेदं यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवबाधीयते तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिः आकाशम् इव विस्तृतम् यो माययेदं पुरुरूपया सृजते बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्वेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्तया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च तयेव कोविदाः त्वं एकाद्यः पुरुषः शुद्धशक्तिः तया रजः सत्त्वतमो विविद्यते महानहं कं मरुदग्निवार्धराः सुरर्षयो भूतगणायुधं यतः सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टः चतुर्विधं पुरम् आत्मां च केन अतो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तः भुङ्क्ते हृषीकैर्मधुचारगं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेयतत्वो गणावलिर्वायुरिवाविषह्यः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वम् अप्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो अहिरिवाकुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विदहाति पण्डितो यस्तेवमानौ ययमानकेतनः विसङ्गयास्मद्गुरुर्र्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अतत्त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चिद्भया गतिः इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः स्वधर्मम् अनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः तं एवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्चासकृद्धरिं योगादेशम् उपासाद्य धारयन्तो मुनिर्व्रताः समाहितधियः सर्व एतद् अभ्यसताधृताः इदं माह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृग्वादीनाम् आत्मजानां सिसृक्षुः संसिसृक्षताम् ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रदेश्वराः अनेन दत्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधा प्रजाः अतेधं नित्यधा युक्तो जपन् अवहितः पुमान् अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेव परायणः श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम् सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधीयानो दुराराध्यं हरिम् आराधयत्यसौ
விந்ததே புருஷோ முஷ்மாத்யத்யத்யுச்சத்ய சத்வரம் மத்கீத கீதாத் சுப்ரீதாத் ஸ்ரேயசாம் ஏகவல்லபாத் இதம் யக்கல்ய உத்தாய பிராஞ்சலி ஸ்ரத்தயான்விதः ஸ்ருணுயாச்சாபயேன்மர்த்யோ முச்யதே கர்ம பந்தனைः கீதம் மயேதம் நரதேவ நந்தனாः பரஸ்ய பும்சः பரமாத்மனஸ்தவம் ஜபந்த ஏகாக்ரதியஸ்தபோ மகத் சரத்வமந்தே தத ஆப்ஸ்யதேப்சிதம் இதி ஸ்ரீமத்பாகவதே மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் சதுர்த்தஸ்கந்தே ருத்ரகீதம் நாம சதுர்விம்சோऽध्यायः ஸ்ரீஹரயே நமः ஸ்ரீஹரயே நமः ஸ்ரீஹரயே நமः கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. மைத்ரேயர் சொல்றார், பிருதுவின் புதல்வனான விஜிதாஸ்வன் பிருதுவுக்கு பிறகு இந்த பூமண்டலத்தை எல்லாம் பாதுகாத்துண்டு வந்தான். அவனுடைய சகோதரர்களிடத்துல அவனுக்கு ரொம்பவும் ஆசை உண்டு. அவன் ஹர்யக்ஷன் அப்படிங்கிறவனுக்கு கிழக்கு திசையையும், தூம்ரகேசன் என்பவனுக்கு தெற்கு திசையை பக்கத்தையும், விருகனுக்கு மேற்கு திக்கையும், திரவிணனுக்கு வடக்கு திக்கையும் ஆக திசைகளை எல்லாம் 4 திசைகளையும் தன்னுடைய தம்பிகளுக்கெல்லாம் பங்கிட்டு கொடுத்துட்டான். இந்த விஜிதாஸ்வனுக்கு இந்திரனுடைய அனுகிரகத்தினால அந்தர்தான சக்தி அவனுக்கு கிடைக்கிறது. அதனால அவனுக்கு அந்தர்தானன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் உண்டானது. இவன் சிக்கண்டினி அப்படின்னு சொல்ற தன்னுடைய மனைவி இடத்துல 3 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தான். அவர்கள் பாவகன், பவமானன், சுச்சி என்னும் பெயரை உடையவர்கள். இவர்கள் 3 அக்னிகள். வசிஷ்டருடைய சாபத்தினால மனுஷ ஜென்மத்தை அடையறா. இவாள்லாம் தன்னுடைய யோக மகிமையினால மறுபடியும் தன்னுடைய கதியை அடைந்தார்கள். அந்தர்தானன் நபஸ்வதி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மனைவி கிட்டக்க ஹவிர்தானன் அப்படின்னு ஒரு பிள்ளையை பெற்றான். இந்த அந்தர்தானன் தன்னுடைய தகப்பனாருடைய யாக குதிரைய இந்திரன் பறிச்சுண்டு போகும்போது அவனை தொடர்ந்து அந்த குதிரையை பறித்தவன் இந்திரன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டும் கூட அவனை கொல்லாமலே விட்டுட்டான். இத பத்தி நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். அதனால அந்த இந்திரன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவனுக்கு அந்தர்தான சக்தியை கொடுத்தான். அவன் கப்பம் வாங்குவது, தண்டிப்பது, அபராதம் வாங்குவது போன்ற இவைகளினால் ராஜாக்களின் ஜீவனம் தாருணமாக இருப்பதைக் கண்டு அந்த மன்னவன் தீர்க்க சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யாகத்தை நடத்தும் ஒரு காரணத்தினால அந்த ஜீவனத்தை துறந்தான். ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி உணர்ந்த அவன் அந்த தீர்க்க சத்திரத்துல தன்னை பற்றினவர்களுடைய வருத்தங்களை போக்கக்கூடிய தன்மை உடையவனும், ஆத்மாக்களுக்கு அந்தராத்மாவாக இருப்பவனும், பரமாத்மாவுமான அந்த பரம புருஷனை தடைபடாத தன்னுடைய சமாதியினால ஆராதனை பண்ணி அவன் பரலோகத்தை அடைந்தான். ஹவிர்தானன் ஹவிர்தானி என்னும் தன்னுடைய மனைவி கிட்டக்க பர்ஹிஷதன், கயன், சுக்ரன், கிருஷ்ணன், சத்யன், ஜிதவ்ரதன் அப்படின்னு சொல்லி 6 பிள்ளைகளை பெற்றார்கள். அதுல பர்ஹிஷதன் ரொம்ப பாக்கியமுடையவன். ஹவிர்தானனுக்கு பிறகு அவன் பிரஜைகளை எல்லாம் பாதுகாத்துண்டு வந்தான். அவன் எஜ்ஜாதி கர்மங்களையும் கல்பசூத்திரம், ஸ்மிருதி, இதிகாசம், புராணம், யோக மார்க்கம் இதுல எல்லாத்திலுமே அவன் ரொம்ப சாமர்த்தியசாலியாக இருந்தான். அவன் ஒரு இடத்துல யாகத்தை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்திலேயே இன்னொரு யாகத்தை செய்யறதும், மறுபடியும் அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு யாகம் பண்றதும், இப்படியாக பூமண்டலத்தை எல்லாமே யாக பூமியாக 12 பூமி முழுவதையுமே
தர்ப்பங்களாலேயே அவன் நிரப்பிட்டான். அதனால அவன் பிராசீன பர்ஹி அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை அடைந்தான். அவன் பிரம்மதேவன் சொன்னபடி சமுத்திரராஜனுடைய குமாரியாகிய சதத்ருதி அப்படிங்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். அவள் ரொம்ப அழகா இருப்போ, இளமையான பருவம் உடையவள். அவள் சமஸ்த ஆபரணங்களையும் அணிந்து விவாக காலத்துல அக்னியை வலம் வரும்பொழுது அக்னி தேவன் முன்பு சுக்கியை பார்த்து விரும்பியது போல அவளை விரும்பினான். புதுமண மடந்தியாகிய அவள் சிலம்பு தண்டைகளுடைய அந்த ஒளி பரப்பிக்கொண்டு திசைகளெல்லாம் சுத்தி வரும்பொழுது தேவதைகளும் அசுரர்களும் கந்தர்வர்களும் சித்தர்களும் உரகர்களும் முனிவர்களும் மற்றும் மனிதர்களும் அவளை பார்த்து மோகமே அடைந்தார்கள். பிராசீன பர்ஹி என்று பெயர் பெற்ற அந்த பர்ஹிஷதனுக்கு அவளிடம் 10 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் பிரசேதசுக்கள் என்ற ஒரே நாமத்தை உடையவர்கள். அத்தனை பேருக்கும் ஒரே பேர்தான். எல்லோரும் ஒரே விரதத்தை ஆசிரியச்சென்று இருந்தார்கள். தர்மத்துல கரை கண்டவர்கள். அவர்கள் பிரஜைகளை படைக்கும்படி தன்னுடைய அப்பாவினால கட்டளையிடப்பட்டதால அவள்லாம் தவம் செய்யறதுக்காக காட்டுக்கு சென்று பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பகவான ஆராதனை பண்றா. அவர்கள் தவம் செய்வதற்காக காட்டுக்கு போகும்போது ருத்ரன் அவள் மேல ரொம்ப கருணை கொண்டு அவளுக்கு காட்சி கொடுத்து ஒரு மந்திரத்தையும் உபதேசித்தான். அவர்கள் அந்த மந்திரத்தையே ஜபித்து அதன் உட்பொருளான அந்த பகவானையே தியானம் பண்ணிண்டு மிக மிக ஊக்கத்தோடு தபச பண்ணிண்டு வந்தா. இப்போ மைத்ரேயரை பார்த்து விதுரர் கேட்கிறார், பிரசேதசுக்கள் காட்டுக்கு போகும்போது வழியில ருத்ரனை பார்த்ததையும் அவர் அவளுக்கு உபதேசித்ததை பத்தியும் எங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். சம்சாரத்துல சிக்கி தவிக்கின்ற பிராணிகளுக்கு ருத்ரனோட சந்திப்பு அப்படின்னு சொல்லுவது சாதாரணமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா? யாருக்கானும் கிடைக்குமா? அது முனிவர்கள் பலரும் இந்த ருத்ரனை தான் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காலங்காலமா தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாலே தவிர அவனை இன்னும் அடைய முடியலையே. ருத்ரன், கோரன், அமங்கலன் அப்படின்னு எல்லாம் ருத்ரனுக்கு பேருண்டு. யக்ஷன் கூட அவனை அப்படித்தானே திட்டினான். ஆனால் முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணா, அவனை தான் அடையணுங்கிறதுக்காக அவனுடைய சரணத்தையே அவள்லாம் சதா நினைச்சுட்டு இருந்தா. அவனை அப்படிலாம் நம்ம பழிக்கிறது சரியில்லை. அவன் பிராணிகளுடைய உற்பத்தி முதலியவற்றையெல்லாம் நன்னா தெரிஞ்சின்றவன். அவன் ஆத்ம அனுபவத்தினால திருப்தி அடைந்திருக்க கூடியவன். அவனுக்கு லோக சஞ்சாரத்தினால ஆக வேண்டிய காரியம் என்ன இருக்கு? இருந்தாலும் கூட சம்சாரத்துல அழுந்தி மன இரக்கத்திற்கு இடமான ஜனங்களை எல்லாம் அனுகிரகிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய மனைவியோட கூடி கோரமான உருவத்துடன் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். மைத்ரேயர் சொல்றார், சாதுக்களான பிரசேதசுக்கள் பிரஜைகளை படைக்க வேண்டும் என்ற அப்பா அவனுடைய வார்த்தைய சிறமேற்கொண்டு பிரஜைகளை படைக்கும் திறமை உண்டாவதற்காக தவம் செய்யறதுக்கு வடதிசைய நோக்கி போனா வழியில சமுத்திரத்துக்கு அருகில இன்னொரு சமுத்திரம் போல பெரியோர்களுடைய மனம் போல ஒரு தெளிந்த ஜல ஜந்துக்களை எல்லாம் உடைய மிக பெரியதுமான ஒரு தாமரை ஓடையை அவ பார்த்தா. அதுல நிறைய நெய்தல் மலர்களும் செந்தாமரை மலர்களும் வெண்தாமரை மலர்களும் செங்கழுநீர் மலர்களும் அப்படியே ஃபுல்லா ஒரே பூவா பூத்திருந்தது. ஹம்சம், சாரசம், சக்கரவாகம், நீர்க்காகம் அப்படின்னு பல ஜலபட்சிகள்லாம் அதுல இருந்தது. வண்டுகள் மலர்ந்த பூக்களின் தேனை பருகி பாடுகின்ற குரலனுடைய அந்த இனிமையை கேட்டு மரங்களும் செடி கொடிகளும் மயிர்கூச்சல் உண்டாக பெற்றன. காற்று அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரை மலர்களினுடைய மகரந்த பொடியை வாரி இறைக்க அந்த இடம் எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு மகோத்சவம் நடந்தது போல இருந்தது. அந்த தாமரை ஓடையில்
மிருதங்கம், உடுக்கை முதலிய வாத்தியங்களுடன் திவ்யமான மனதிற்கு இனிமையான ஒரு சங்கீதம் காதில் விழுந்தது. அந்த ராஜகுமாரர்கள் அதெல்லாத்தையும் பார்த்து, என்ன சத்தம் இது, எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு அவள்லாம் ஆச்சரியப்பட்டா. அப்பொழுது தன்னுடைய பரிவார கூட்டங்களோட அந்த தேவர் தலைவனான ருத்ரன் அந்த ஓடையிலிருந்து மேலே வர பார்த்தார்கள். உருக்கி எடுத்த பொன்னின் நிறம் உடையவனும் கார்கொண்ட கண்டத்தை உடைய அந்த முக்கண்ண தேவன் அனுக்கிரகத்தினால் அழகிய முகத்துடன் புலப்படுவதை பார்த்து அந்த ராஜகுமாரர்கள் மிக 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 சந்தோஷத்தோடு அவனை நமஸ்கரித்தார்கள். அவன் தன்னை பற்றினவருடைய வருத்தங்களை போக்கக்கூடியவன் அல்லவா, அதனால் ஞானம் முதலிய பல குணங்கள் அவன் நிறைந்தவன், தர்மத்திலே மிக மிக விருப்பமுடையவன். அதனால அவன் தர்மத்தை உணர்ந்தவர்களும் சீலம் நிறைந்தவர்களுமான அந்த ராஜகுமாரர்கள் தன்னை கண்டு சந்தோஷப்படுவதை அறிந்து அவளெல்லாம் பார்த்து, நீங்கள் பிராசீன பர்கியின் புதல்வர்கள் என்பதும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதும் எனக்கு நன்கு தெரியும். நான் உங்களை அனுகிரகிக்கும் பொருட்டே உங்களுக்கு என்னுடைய காட்சியை நான் தந்தேன். உங்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகட்டும். சேதன அசேதனங்களை காட்டிலும் விலட்சணனும் ஷாட்குண்ய பூர்ணனுமாகிய வாசுதேவனை சரணமடைந்தவன் எனக்கு மிக 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 பிரியமானவன். ஒருவன் 100 ஜென்மங்கள் வரையில் தன்னுடைய வர்ணாசிரம தர்மங்களை குறைவர நடத்தி கொண்டு வந்தால் பிரம்மதேவனோடு சாலோக்கியத்தையும் அதற்கு பிறகு என்னுடைய சாலோக்கியத்தையும் அடைவான். பிறகு நிவிருத்தி தர்மத்தை அனுஷ்டித்து பகவானிடத்தில் சிறந்த பக்தி உண்டாக பெற்று நானும் பிரம்மதேவனும் இந்திரனும் முதலிய மற்ற சகல தேவதைகளும் எங்கள் அதிகாரத்தினுடைய முடிவிலே மிகுந்த மகிமையுடைய அந்த விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தை அடைவது போல அவனும் அடைவான். நீங்கள் பகவானிடத்தில் பக்தி உடையவர்களாக இருக்கின்றீர்கள். அதனால அந்த பகவானை போல் நீங்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். என்றால பகவானுடைய பக்தர்கள்னாலே அந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் கிட்டக்க எப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தி இருக்குமோ அத்தனை பக்தி அந்த பாகவதால் கிட்டக்கையும் இருக்குமா. எனக்கு பாகவதர்களை விட அன்பானவர்கள் வேறு யாருமே கிடையாது. பகவான்கிட்ட கூட எனக்கு அத்தனை ஆசை கிடையாது, அவளுடைய பக்தாள் கிட்டதான் ஆசை ஜாஸ்தி. அதனால உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த உபதேசம் பண்றேன். நீங்கள் இத ஒரே நேரத்துல ஜபம் பண்ணணும். இது பிரகிருதி புருஷர்களை காட்டிலும் விலட்சணனான பரமாத்மாவின் சுரூபத்தை ரொம்ப நன்னா உங்களுக்கு விளக்கி தெரிவிக்கும். ரொம்ப 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 பரிசுத்தமானது. சகல மங்களத்தையும் இது கொடுக்கும், மோட்சத்தை எல்லாம் தரும். ஆகையால் இது எல்லாவற்றிலும் மிகவும் சிறந்தது. அத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கேளுங்கோ. அதான் சிவன் அவளுக்கு உபதேசம் பண்றார். அந்த சிவபெருமான் கருணாநிதி அல்லவா, அதனால கைய கூப்பிண்டு நமஸ்கரிச்சுட்டு நிக்கிற அந்த ராஜகுமாரர்களுக்கு அந்த ரகசியத்தை உபதேசம் பண்ணினார். ருத்ரன் சொல்றார், ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்து அந்த ஆத்மாவை உன்னிடத்தில் சமர்ப்பித்து உன்னையே பாவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஞானிகளுடைய அந்த பாரத்தை எல்லாம் தன்மேல ஏத்தேண்டு அவர்களை எல்லாம் பாதுகாக்கும் தன்மை உடையவனே பரமபுருஷா, நீ அந்த ஞானிகளுடைய க்ஷேமத்திற்காக பல ஆண்டுகள் மேன்மையுடன் இருப்பாயாக. எனக்கு உன்னை அனுபவித்து வாழும் நன்மை உண்டாகட்டும். சித்தஸ்வரூபனான உன்னை அனுபவிப்பதால் உண்டாகும் அந்த ஆனந்தம் மற்ற விஷயங்களை அனுபவிப்பதால் உண்டாகும் ஆனந்தம் போல் அனித்தியமானது அல்லவே, சாஸ்வதமானது ஆயிற்று. இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் நீயே அல்லவா. நீ இதிலுள்ள வஸ்துக்களுக்கு எல்லாம் அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். நீ தாமரை தொப்புளை உடையவன். பூத சூஷ்மங்களுக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடியவன். நீ எல்லாவற்றிலும் நிறைந்து எல்லாம் உன்னிடத்தில் நிலை நின்றிருப்பதால் வாசுதேவன் என்ற பெயரை பெற்றாயல்லவோ. நீ பசி தாகம் ஆகியவைகள் தீண்டப் பெறாதவன், விகாரம் அற்றவன், சுயமாக பிரகாசிக்க கூடியவன். அப்பேற்பட்ட உனக்கு
என்னுடைய நமஸ்காரம். முகத்திலிருந்து அக்னியை கிளப்பி உலகங்களை எல்லாம் தகித்து சம்ஹரிப்பவன் யார்? நீயே அல்லவா? நீ சூஷ்ம சேதன அசேதனங்களை சரீரமாக உடையவன், அழிவில்லாதவன். பிரபஞ்சத்திற்கு முதலில் வேதத்தை உபதேசித்து நல்வழி தீய வழிகளை காட்டி உபகாரம் செய்தவன் நீயே அல்லவா? பிருத்யும்னன் என்னும் அவதாரம் செய்து உலகத்தை வாழ்வித்தவனும் நீயேதான். சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தைகளிலும் அந்தராத்மாவாக இருந்து ஜகத்தை பாதுகாப்பவனும் நீயேதான். உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். நீ அனிருத்தன் என்னும் அவதாரம் செய்தவன், மனத்திற்கும் மற்ற இந்திரியங்களுக்கும் பிரபுவானவன். நீ கர்ம சம்பந்தமற்ற பரிசுத்தன், உன்னை பற்றினவருக்கும் அதே தன்மையை கொடுக்கக்கூடியவன். நீ எங்கும் நிறைந்தவன், ஆனந்த ஸ்வரூபன். உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். நீ சொர்க்க மோட்சங்களை நிறைவேற்றி தருபவன், பரிசுத்தமான யோகிகளுடைய மனத்திலே வாசம் செய்கின்றவன், அக்னிஸ்வரூபன். ரித்விக்குகளால் நடத்தப்படுகின்ற யஜ்யம் எல்லாம் யார்? நீயே தானே. பித்ருக்களின் ஆகாரமும் தேவதைகளின் ஆகாரமும் நீயேதான். நீ வேதங்களை காப்பவன். யாகங்களால் விளையும் சொர்க்காதி பலன்கள் எல்லாம் யார்? அதுவும் நீயேதான். சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிப்பதால் உண்டாகும் சுகத்தை கொடுப்பவன் யார்? அதுவும் நீயே. தித்திப்பூ முதலிய ரசங்கள் எல்லாம் யார்? ஸ்தூல ரூபத்தை உடைய பிருத்திவி முதலான பூதங்கள் யார்? இவையெல்லாம் நீயேதான். சேதன அசேதனங்கள் எல்லாம் உனக்கு சரீரம். காரியங்களில் முயற்சி கொள்ளும் திறமையாகிற இந்திரிய சக்தி, தேஜசு, தாரண சாமர்த்தியமாகின்ற தேகபலம் ஆகிய இவையெல்லாம் நீயேதான். இவைகளால் 3 லோகங்களையும் நீ பாதுகாத்து வருகிறாய். அப்பேற்பட்ட உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். சப்தத்தை அடையாளமாக உடைய ஆகாசமும் மற்ற வாயு முதலிய பூதங்களும் நீயேதான். நீ அவற்றின் உள் நிறைந்திருப்பவன். யாகம், தானம் முதலிய புண்ணிய கர்மங்கள் எல்லாம் நீயே. அவற்றால் சாதிக்கப்படுகின்ற சொர்க்காதி பரலோகங்களும் நீயேதான். புண்ணிய கர்மங்களை ஆசிரியக்கின்ற ஜனங்கள் வசிக்கின்ற இந்த உலகமும் நீனேதான். ஞானஸ்வரூபனான ஜீவாத்மாக்களும் நீயேதான். உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். பிரவிற்த்தி கர்மம், நிவிருத்தி கர்மம் ஆகிய 2 வகை கர்மங்களும் நீயேதான். பிரவிற்த்தி கர்மங்களால் ஆராதிக்கப்படுகின்ற பித்ரு தேவதை முதலியவர்களும் நிவிருத்தி கர்மத்தினுடைய பலனும் நீயேதான். துக்கத்தை விளைவிக்கின்ற மிருத்யுவும் நீயே. உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். தர்மாதி புருஷார்த்தங்களின் பலன்களை வெளியிடுகின்றவன் நீயே. நாதா, நீ எல்லாம் அறிந்தவன். தர்மங்கள் எல்லாம் பிராணிகளால் சாதிக்கப்பட்டு பலன்களை கொடுக்கின்றன. நீ அவர்களுடைய செயலை எதிர்பார்க்காமல் பலன் கொடுக்க சித்தமாக இருக்கின்றதால் பெரியோர்கள் உன்னை சித்த தர்மம் என்று சொல்கின்றார்கள். பூமியின் க்ஷேமத்திற்காக நீ கிருஷ்ணன் என்னும் பெயர் பூண்டு அவதாரம் செய்திருக்க கூடியவன். உன் சொரூபமும் குணங்களும் அளவிட்டு சொல்ல முடியுமா கிருஷ்ணா? நீ எக்காலத்திலும் எந்த விதத்திலும் தடைபடாத ஞானத்தை உடையவன். அப்பேற்பட்ட உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். நீ புராண புருஷன். சாங்கிய சாஸ்திரத்தை வெளியிட்ட கபிலரும் யோக சாஸ்திரத்தை வெளியிட்ட ஹிரண்ய கர்ப்பனும் நீயே. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் என்ற 3 சக்திகளும் உன்னை சேர்ந்தவைகள்தான். மழை பொழியும் பர்ஜன்யனும் அகங்கார தத்துவமும் மனஸ்தத்துவமும் நீயேதான். மனத்தினாலும் வாயாலும் சரீரத்தாலும் அனுபவிக்க தகுந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் நீயேதான். அப்படிப்பட்ட உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். பாகவதர்களால் ஆராதிக்கப்படுவதும் அன்பிற்கு இடமானதுமான உன்னுடைய உருவத்தை நாங்கள் சமஸ்த இந்திரியங்களாலும் அனுபவிக்க விரும்புகின்றோம். எங்களுக்கு உன் காட்சியை தர வேண்டும். மழை காலத்து மேகமானது கருத்து சமஸ்த சௌந்தரியமும் நிறைந்து உருண்டு திரண்டு நீண்ட அழகான 4 புஜங்களும் மென்மையான அழகிய முகமும் தாமரையின் இதழ் போன்ற கண்களும் அழகிய புருவமும் மூக்கும் பற்களும் கன்னங்களும் காதுகளும் பிரேமையோடு மலர்ந்த கடைக்கண் பார்வையும் இவை எல்லாம் அமைந்து முன் நெற்றி மயிர்கள் முன் விழுந்து அழகாக அலங்கரிக்க அழகிய
தாமரை போன்ற குஞ்சங்களோடு திகழ்கின்ற பட்டு வஸ்திரம் அணிந்து ஜொலிக்கின்ற குண்டலங்களும், கிரீடம், கைவளை, முத்துமாலை, சிலம்பு தண்டை, அரைஞான் மாலை, சங்கு, சக்கரம், கதை, தாமரை, மலர், கௌஸ்துபமணி ஆகிய இவைகளெல்லாம் அணைந்து விளங்குகின்ற குண்டலும் முதலிய ஆபரணங்களோடு கௌஸ்துபமணியோடு கூடின கழுத்தை உடையதும், ஸ்ரீ மகாலட்சுமி வாசம் செய்யக்கூடிய மார்பினுடைய அழகினால் பொன் உரைக்கப்படும் உரைகல்லையும் மிஞ்சக்கூடியதும், மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது மறைவதும் வெளிவிடும் பொழுது விளங்குவதுமான திரிவலிகளால் அழகாகி அரச இலை போன்ற உதரமும், நீர்ச்சுழி போல் ஆழ்ந்து உலகங்களையெல்லாம் உள்ளடக்கிக் கொள்வது போன்ற நாபியும், கருத்த நிதம்பத்தின் மேல் உடுத்த பொன்னிறமான பட்டு வஸ்திரமும், அதன் மேல் உட்யானமும், சமமான பாதங்களும், கணைக்கால்களும், துடைகளும், அமுங்கின முழந்தாள்களும் அமைந்து அழகிய காட்சியுடையதான உன்னுடைய உருவத்தை நாங்கள் காண விரும்புகிறோம். சரத்காலத்தில் மலர்ந்த தாமரையின் இதழ் போல் திகழ்வதும், நக ஒளிகளால் எங்கள் மன அழுக்கை போக்குவதும், பாதார விந்தங்களோடு கூடிய உன் உருவத்தை எங்களுக்கு நீ காட்டுவாயாக. நீ அஞ்ஞானிகளான சம்சாரிகளுக்கு நல்ல ஆச்சாரியனை அடைந்து உஜ்ஜீவிக்கும்படி வழிகாட்டுகின்றவன் அல்லவா. அஞ்ஞானம் எல்லாம் தொலைந்து மனம் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற நாங்கள் இப்படிப்பட்ட உன்னுடைய உருவத்தை எப்பொழுதுமே தியானிக்கும்படி நீ அருள் புரிவாயாக. யாரேனும் உன் உருவத்தை தியானித்துக் கொண்டு தமது வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டித்து வந்தால் அவர்களுக்கு மோட்சத்தை விளைவிக்கும்படியான பக்தி யோகம் தானே உண்டாகுமே. நீ எப்படிப்பட்டவர்க்கும் கிடைப்பதற்கு அரியனல்லவா. ஆயினும் உன்னிடத்தில் சிறந்த பக்தி உடையோர்க்கு நீ மிக 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 எளியவன். உன்னை பெற்று அனுபவிப்பதால் உண்டாகும் ஆனந்தம் எல்லாவற்றிலும் சிறந்த கைவல்யம் என்கிற ஆத்மானுபாவத்திலும் இனியதாக இருக்குமே. மற்ற உபாயங்களால் ஆராதிக்க முடியாத உன்னை பெரியோர்களுக்கும் அசாத்தியமான ஏகாந்த பக்தியினால் ஆராதித்து உன் பாத மூலத்தை தவிர மற்ற சொர்க்காதி பலன்களை யார்தான் விரும்புவார்கள்? வீரனும் சூரனும் ஆன உலகத்தையெல்லாம் துவம்சம் செய்கின்ற யமன் கூட உன் பாதார விந்தங்களை பணியும் பெரியோனை கண்டால் கிட்டவே அணுகமாட்டானே. சொர்க்கத்தையாவது மோட்சத்தையாவது உன் பக்தர்களுடைய சகவாசத்தின் அரை க்ஷணத்திற்கும் கூட ஈடாக நினைக்கவே மாட்டேன். பாபங்களை போக்கும் தன்மையுடைய பாதார விந்தங்களை உடைய உனது கீர்த்தியிலும் உனது பாத தீர்த்தமாகிய கங்கா நதியில் ஸ்நானம் செய்து பாபங்களை உதறியவர்களும் பிராணிகளிடத்தில் தயையும் சத்துவமும் நிறைந்த மனமும் நேர்மையும் உடைய பெரியோர்களோடு சகவாசம் நேரும்படி நீ அருள் செய்தால் இதுவே நீ எங்களுக்கு செய்யும் அனுகிரகமாம். எவனேனும் உன் பக்தர்களோடு சகவாசம் செய்தால் அவனுடைய மனமானது அப்பெரியோர்களின் பக்தி யோகத்தினால் வழிபட்டு சுத்த சத்துவம் நிறைந்து வேறு விஷயங்களில் பற்றின்றி அஞ்ஞானமாகின்ற குகைகளில் நுழையவே நுழையாது. அவன் உன்னுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை நினைத்து உன் சொரூபத்தை அனாயாசமாகவே உணர்வான். இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் உன் சொரூபத்திலும் உன் சொரூபம் இந்த பிரபஞ்சத்திலுமே பிரகாசிக்கிறது. இத்தகைய உன் சொரூப ரூபமே பரபிரம்மம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தத்துவம். இந்த சூரியன் முதலிய தேஜஸ் போலவும் ஆகாயம் போலவும் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் அது. இத்தகைய சொரூபத்தை உடைய நீ பலவாறாக மாறும் தன்மையுடைய உன்னுடைய மாயையினால் இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்பதும் செய்து வருகிறாய். இருந்தாலும் நிர்விகாரனல்லவோ. உன் மாயையினால் ஜீவாத்மாக்கள் பல வகை துக்கங்களுக்கு இடமான சம்சாரத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார்கள். பல வகை தேகங்களாக பரிணமிக்கின்ற உன்னுடைய மாயையினுடைய சம்பந்தத்தினால் ஜீவாத்மாக்கள் தம்மை ஈஸ்வரனை காட்டிலும் வேறாகவும் சுதந்திரராகவும் தேகத்தையே ஆத்மாவாகவும் நினைக்கிறார்கள். அந்த நினைவு பொய்யானதுதான். ஆனாலும் உன் மாயையின் மகிமையினால் அவர்களுக்கு அப்படி அது உண்மை போலவே தோன்றுகிறது. நீ சுதந்திரன், நாங்கள் உன்னை சரணமடைகின்றோம். நீ புராண புருஷன். சிருஷ்டிக்கும் முன்பு நீ ஒருவன்தான் இருந்தாய்.
அப்பொழுது சேதனம் அச்சேதனம் முதலிய சக்திகள் எல்லாம் உன்னிடத்திலே மறைந்திருந்தன. பிறகு நீ சிருஷ்டிக்க விரும்பும் போது சத்துவரஜஸ்தமோ குணங்களுடைய அந்த பிரகிருத்தியினுடைய தத்துவம் பிரிந்தது. அதிலிருந்து மகத் தத்துவம், அதிலிருந்து அகங்கார தத்துவம், பின் ஆகாசம், பின் அதனிலிருந்து வாயு, அதிலிருந்து அக்னி, அப்பு, அதிலிருந்து பிருத்திவி, ஆகாயம் முதலிய அப்பஞ்சபூதங்களிலிருந்து இந்த அண்டமும், அதில் பிரம்மாதி தேவதைகளும் மரிசி முதலிய ரிஷிகளும் மனுஷியர் முதலிய மற்ற பிராணி சமூகங்களும் உண்டாயின. இப்படி பல விசித்திரங்கள் அடங்கின இந்த பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் காரணம் யார்? தேவர், பிர்யக், மனுஷியர், ஸ்தாவரம் என்று 4 வகைப்பட்ட சரீரங்களையும் தன்னுடைய சக்தியினாலேயே படைத்து ஜீவன் மூலமாக அவற்றில் பிரவேசித்து இருக்கின்றாய். அப்படிப்பட்ட உன்னை புருஷன் என்று சொல்கிறார்கள். ஜீவன் தேவாதி சரீரங்களில் தன் கர்ம பரிபாகத்தினால் புகுந்து தேனீக்கள் புஷ்பத்திலிருந்து ஆராய்ந்து எடுக்கும் தேன்களை வண்டுகள் பருகுவது போல இந்திரியங்களால் கொண்டு வரப்பட்ட சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்கிறான். அவனுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்து அப்படி செய்யும்படி தூண்டுகின்றவனும் நீதானே. நீ காலத்தை சரீரமாக கொண்டு மிகவும் பயங்கரமான வேகமும் அறிந்து கொள்ள முடியாத உருவமும் உடையவனாகி காற்று மேகங்களை சிதற அடிப்பது போல பிராணிகளை கொண்டே பிராணிகளை ஹிம்சித்து சம்ஹரிக்க செய்கின்றாய். உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் இதை இப்படி செய்ய வேண்டும், அதை அப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பல வகை சிந்தைகளால் மதிமயங்கி கையில் கிடைத்த வஸ்துவிலும் பேராசை அதிகமாக வளரப்பெற்று சப்தாதி விஷயங்களில் விருப்பம் கொண்டு திரியும் பொழுது காலஸ்வரூபனானே நீ சிறிதும் மதிமயக்கம் இல்லாமல் சர்வம் பசி எடுத்து நாக்கினால் உதட்டை நக்கிக் கொண்டு எலியின் மேலே விழுவது போல அந்தக ரூபனாக தோன்றி அப்படி திரிகின்ற அந்த ஜனங்களின் மேல் வந்து நீ விழுகின்றாய். ஜீவாத்மாக்கள் உன்னை அனாதரிக்கையால் சம்சாரத்தில் விழுந்து வருந்து கொண்டிருந்தாலும் தெய்வாதீனமாக சிறந்த மதி கொஞ்சம் பெற்றுவிட்டால் உனது பாதார விந்தங்களை துறக்க முடியுமா? அது பற்றியே 14 மன்வந்தரங்கள் ஒரு நாளாக கொண்ட எங்கள் தந்தையாகிய பிரம்மதேவன் மனக்கலக்கம் சிறிதுமின்றி உன் பாதார விந்தங்களையே ஆராதனை செய்து வருகிறான். பரமாத்மனே, பரபிரம்மே, இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் ருத்ரஸ்வரூபனான உன்னிடத்தில் பயந்து வருந்துகிறது. ஞானிகளான எங்களுக்கு நீ எந்த விதத்திலும் பயமில்லாத ஒரே கதியாக இருக்கின்றாய். இப்படி சிவபெருமான் பரமாத்மாவை பற்றின இந்த சோஸ்திரத்தை சொல்லி அந்த பிரச்சேதசர்களை பார்த்து, ராஜகுமாரர்களே, நீங்கள் பகவானிடத்தில் மனதை நிலைநிறுத்தி உங்கள் வர்ணாசிர தர்மத்தை அனுஷ்டித்துக் கொண்டு விசுவாசத்தோடு இந்த சோஸ்திரத்தை ஜபம் செய்வீர்கள். இதனால் உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகும். நீங்கள் இந்த சோஸ்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டு சமஸ்த பூதங்களுக்கு அந்தராத்மாவாகும் உங்கள் ஹிருதயத்தில் வசிக்கின்ற பரமாத்மாவை தியானிப்பதும் துதிப்பதும் செய்து அவனையே பூஜை செய்வீர்களாக. இந்த சோஸ்திரம் யோகாதேசம் என்னும் பெயரை உடையது. நீங்கள் எல்லோரும் இதை படித்து மனதில் நிறுத்து கொண்டு ஊக்கத்தோடும் ஆவலோடும் அபியசிப்பீர்களாக. மரீச்சி முதலியவர்களுக்கும் பிரபுவான அந்த பிரம்மதேவன் தன் புதல்வர்களான பிருகு முதலிய எங்களை கொண்டு உலகங்களை படைக்க விரும்பி சிருஷ்டி சாமர்த்தியத்தை விரும்புகின்ற எங்களுக்கு இந்த சோஸ்திரத்தை முன்பு ஒரு சமயம் உபதேசித்தான். இதை பெற்ற பிரஜாபதிகளான நாங்கள் அனைவரும் பிரம்மதேவனால் பிரஜைகளை படைக்கும்படி தூண்டப்பெற்று இந்த சோஸ்திரத்தினால் எங்களுடைய அஞ்ஞானத்தை போக்கிக் கொண்டு பல பிரஜைகளை படைத்தோம். வாசுதேவனையே முக்கியமாக கொண்டு இதை தினந்தோறும் நியமத்துடன் ஜபிக்கும் புருஷன் சீக்கிரத்தில் தான் விரும்பும் நன்மையை எல்லாம் அடைவான். எல்லா நன்மைகளிலும் பகவானிடத்தில் விளையும் பக்தியே சிறந்த நன்மையாகும். இந்த ஞானமுடையவர்கள் வேறு உபாயங்களால் கடக்க முடியாத துக்க சாகரத்தை அனாயாசமாகவே கடந்து விடுவார்கள். ஒருவன் நான் பாடின இந்த பரமாத்ம சோஸ்திரத்தை சிரத்தையோடு சொன்னால் மற்ற உபாயங்களால் சாதிக்க முடியாத பகவானிடத்தில் சிறந்த பக்தி உண்டாகப் பெறுவான். மற்றும் சமஸ்த புருஷார்த்தங்களையும் அளிக்கக்கூடியது.
நான் பாடின இந்த ஸ்தோத்திரத்தால் பரமபுருஷன் மிக்க களிப்புற்று அவன் விரும்புவற்றை சீக்கிரத்திலே கொடுத்து விடுவான். விடியற் காலையில் எழுந்து கைகளை குவித்து ஸ்ரத்தையோடு இந்த சோஸ்திரத்தை சொல்பவர்களும் கேட்பவர்களும் புண்ணிய பாப ரூப கர்மங்களிலிருந்து விடுபடுவார்கள். ராஜகுமாரர்களே, நான் முழிந்த இந்த பரம புருஷ சோஸ்திரத்தை மன ஊக்கத்துடன் ஜபித்துக் கொண்டு தவம் செய்து வந்தால் உங்கள் விருப்பம் கட்டாயம் கைகூடும் என்று சொல்லி இந்த 24வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 25வது அத்தியாயத்துல பிரஞ்சனோபாகியானம் ஆரம்பமாறுது. அதை அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.